ओम शांति। आज साकार महावाक्य 25/3/2026। मधुर संतानगण, तुम्हें महावीर अट। तुमको मायर तोफान को डरिबार नहीं। एकमात्र बाबा व्यतीत अन्य कहार कथा को खातिर न करी पवित्र निश्चिंत हेबाको पड़िबो। प्रश्न, पिलामानक भितर क्यों साहस स्थायी रहिले बहुत उच्च पद प्राप्त करि परिबे? उत्तर, श्रीमत रे चली पवित्र हेबार साहस। केते भी हंगामा हो, अत्याचार सहिबाको पड़ू, किंतु बाबा पवित्र हेबार जो श्रेष्ठ मत देइछंती सेतिरे निरंतर चालू थाओ, तेबे बहुत उच्च पद प्राप्त करि परिबो। कोनोसी कथारे डरिबार नहीं। जहा सब होउची किछि भी नुआ कथा नुहे। गीत भोलानाथ से निराला। ओम शांति। यह भक्ति मार्गर भक्त मानकर गीत। ज्ञान मार्गर गीत आदिर किछि दरकार नहीं, कारण गायन अच्छी बाबांक ठारू आमको बेहदर वर्षा मिलुछि। भक्ति मार्गर जो रीति नीति अच्छी ताहा एथिरे आसीब नाही। अन्य मानकु सुनिया पई पिला माने कविता आदि लेखुछंती, जहार अर्थ को मध्य जे पर्यंत तुम्हें न बुझाइछ से पर्यंत केही बुझी परिबे नाही। एबे तुम मानकु बाबा मिलिछंती, तेणु खुशीर पारद चढ़िबा उचित। बाबा तुम मानकु 84 जन्मर कहानी एवं चक्रर ज्ञान मध्य दौछंती। तेणु खुशी हेबा दरकार जे आमे वर्तमान स्वदर्शन चक्रधारी होछु, बाबांक ठारू विष्णुपुरीर वर्षा नौछु। कहा जाए निश्चय बुद्धि विजयंती। जो मानकर निश्चय थिबो सेमाने सत्यजुग तो निश्चिंत जीवे। तेणु पिला माने सर्वदा खुशी रहिबा उचित। बाबा को अनुकरण करने उचित। पिला माने जानिछंती निराकार बाबा जेबे ठारू एहांक शरीर रे प्रवेश करिछंती सेबे ठारू बहुत हंगामा होईछि। पवित्रता को नहीं बहुत झगड़ा होईछि। पिला माने बड़ होई गले कहंती जल्दी विवाह कर, बाहागर बिना किपरि काम चलिबो। मनुष्य माने गीता पढ़ुछंती किंतु किछि बुझु नाहंती। गीता पढ़िबार अभ्यास सबुठारु अधिक बाबांकर थिला। गोटिए दिन भी गीता पढ़िबा छाड़ू नथिले। जेतेबेले जानी गले जे गीतार भगवान शिव निशा चढ़ीगला, मु तो विश्वर मालिक हेबी, यह तो शिव भगवान उवाच अटे। पुणी पवित्रता पर बहुत गंडगोल हेला। तेबे एथिरे बहादुर हेबा दरकार। तुम्हें महावीर महावीरिणी अट। तुम मानकु जनक व्यतीत अन्य कहार चिंता नहीं। पुरुष माने हेले रचयिता। यदि रचयिता निजे पावन हेबे तेबे रचना को मध्य पावन करिवे। बस यही कथा पर अनेकंकर झगड़ा हैला। बड़ बड़ घरर कन्या माने मध्य कोनोसी कथारे चिंता न करी घरु बाहरी चली आसिले। जहा द्वारा भाग्यरे जहार भाग्यरे नहीं सेमाने कथा को बुझिबे किपरि। जदि पवित्र रहिबा को चाहुछ तेबे रुह, नचेत निजर व्यवस्था कर। किंतु एथिपाई सेतिकी साहस दरकार ना। बाबांको सम्मुखरे केते हंगामा हैला। बाबांको केबे तो व्यस्त हेबार देखिछ? अमेरिका पर्यंत खबर कागज बाहरिला। यह कोनोसी नुआ कथा नुहे। यह तो कल्प पूर्व मध्य होइथिला। एथिरे डरिबार कोनोसी कथा नहीं। आमको तो बाबांक ठारू वर्षा नेबार अछि। निजर रचना को मध्य रक्षा करने को हेबो। बाबा जानिछंती सारा रचना वर्तमान पतित हो जाइछि। मते ही समस्त को पवित्र करने को हेबो। बाबा को समस्त डाकुछंती हे पतित पावन लिबरेटर आस। तेबे तांको दया आसुची कारण से दयालु अटंती। बाबा बुझाउछंती पिला माने किछि भी कथा आउची डर नाही। जदि डरिबो तेबे एते उच्च पद प्राप्त करि परिबो नाही। माता मानक ऊपर अत्याचार होची। गीतारे मध्य एक कथा वर्णना रहिछि। कुरुसभारे द्रौपदी को अपमानित करथिले। एबे बाबा आसी 21 जन्म पाई पतित पणियारू मुक्त करुछंती, किंतु दुनिया एक कथा को जानी नाही। एई दुनिया दिने बिल्कुल पतित तम प्रधान होई जिवो। तेबे सबु जिनिस नुआरू पुराणा निश्चिंत हबो। आमको ए पुराणा घर को छाड़िबा को पड़ुछि। नुआ दुनिया को स्वर्णिम युग कहाउछि।
ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଲୋହ ଯୋଗ ଏହା ତ ସର୍ବଦା ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏହା ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛି। ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ଦୁଃଖ ଅଛି। ରାମ ରାଜ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଥବା ରାମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ତୁମେମାନେ ଅନେକ ଥର ରାଜ୍ୟ କରିଛ ପୁଣି ହରାଇଛ, ଏକଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। 21 ଜନ୍ମ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରହୁଛ, ଯାହାକୁ 21 ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ କେବେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇଯାଇଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶିବ ବାବା କିଏ? ଶିବ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ କେତେ ଢେର ତିଆରି ହୋଇଛି। ମୂର୍ତ୍ତି ତ ଘରେ ବି ରଖିପାରିବ ନା, ପରନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ବିଚାର କରାଯାଏ ତେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଥବା ଶିବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବ। ଏକା କଥା ନା? ତେବେ ଏତେ ଦୂର ଦୂରକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ କ'ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁରୀର ବର୍ଷା ମିଳିଯିବ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଭକ୍ତି କରି ଆସିଛୁ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବର ଦେଖ କେତେ ରହିଛି। ଏସବୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଜାକଜକମ। ରାମ ରାଜ୍ୟ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଥିଲା। ସେଠାରେ ବି ବିମାନ ଆଦି ସବୁକିଛି ଥିଲା, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ବାହାରୁଛି। ଏବେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଂସ୍କାର ନେଇ କରି ଯିବେ। ସେଠାକୁ ଆସି ପୁଣି ବିମାନ ଆଦି ତିଆରି କରିବେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ସୁଖ ଦେବ। ଏହି ବିମାନ ତୁମର କାମରେ ଆସିବ। ଏବେ ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ସେଠାରେ ସୁଖ ଦେବ। ଏବେ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମହାବୀର ହେବା ଉଚିତ। ଦୁନିଆରେ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ କମଲ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ପବିତ୍ର ରୁହ। ଏଥିରେ ଡରିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗାଳି ଦେବେ। ଗାଳି ତ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାକୁ ବି ତ ବହୁତ ମିଳିଛି। ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଖାଇଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ଗାଳି ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗାଳି ତ କଳିଯୁଗରେ ଖାଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଯେଉଁ ରୂପ ଅଛି ତାହା କଳ୍ପ ପରେ ପୁଣି ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମଝିରେ ପୁଣି କେବେ ସେହି ରୂପ ହେବ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ଚେହେରା ବଦଳୁଛି। ଏହି ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବ ନିର୍ମିତ ଅଟେ। 84 ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଚେହେରା ନେଇ ଜନ୍ମ ନେଇଛ ସେହି ଚେହେରା ପୁଣି ନେବ। ତୁମେ ଏବେ ଜାଣୁଛ ଯେ ମୋମା ବାବାଙ୍କର ଏହି ଚେହେରା ବଦଳି ପରେ ଜନ୍ମରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଚେହେରା ହୋଇଯିବ। ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ଏବେ ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଏହା ନୂଆ କଥା ଅଟେ। ବାବା ମଧ୍ୟ ନୂଆ କଥା ମଧ୍ୟ ନୂଆ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି କଥା କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ତେବେ କିଛି ବୁଝିବେ। ବାକି ମହାବୀର ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ କେତେ ବି ବିଘ୍ନ ଆସୁ କିନ୍ତୁ ହଲଚଲ ହେବେ ନାହିଁ। ଏବେ କାହାର ହେଲେ ସେହି ଅବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସେହି ଅବସ୍ଥା ଦିନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ମହାବୀର ମାନେ କୌଣସି ବିଘ୍ନକୁ ଡରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ସେହି ଅବସ୍ଥା ଶେଷ ସମୟରେ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ଅଛି। ଯଦି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଗୋପ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ପଚାର। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ନରକର ବିନାଶ ତ ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଏକତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଧର୍ମ ହେବା ଦରକାର। ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ତେବେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପୁଣି ମତ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କହିଥିଲେ ଯଦି ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ କରିପାର। ବହୁତ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ। ତାପରେ କେହି ନା କେହି ବାହାରି ଗଲେ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ। କେହି କେହି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି, ମୁଁ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଆରେ ଏଇ କଥା ପଚାରୁଛ? ଯଦି ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କିନ୍ତୁ ରହିପାରୁନାହ ତେବେ ଯାଇ ବିବାହ କର।
अच्छा धरिनिय जदि कहार निर्बंध हो सारी घर लोक को संतुष्ट करिवार अछि ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ କହନ୍ତି ପତି ତୁମର ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଲିଖାଇ ନିଅ ଯଦି ତୁମେ ମାନୁଛ ମୁଁ ତୁମର ଗୁରୁ ଈଶ୍ୱର ତେବେ ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ମୁଁ ଆଦେଶ ଦେଉଛି ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ବହୁ ସାହସ ଦରକାର। ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁ ରହିଛି। କାମ ବିକାର ଅଗ୍ନି ସେତେବେଳେ ଲାଗିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତି କମ୍ କିଛି ଜଣା ନଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରାପ୍ତି ତୁଳନାରେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ରହିବା କ'ଣ ବଡ଼ କଥା? ମୁଁ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଈଶ୍ୱର, ତେଣୁ ମୋ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପବିତ୍ର ରହିବାର ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଏଭଳି ପ୍ରଥା ରହିଛି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୁହନ୍ତି ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଈଶ୍ୱର, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଚିତ୍ରରୁ। ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏଭଳି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ନାରାୟଣ କ'ଣ ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ପାଦ ଘଷି ଦେଉଛନ୍ତି? ସେଠାରେ ତ କ୍ଳାନ୍ତିର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏ କଥା ତ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟୀ ଅଟେ। ସେଠାରେ ଦୁଃଖ ଦରଦ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସେଇ ଫଟୋରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚିତ୍ରକୁ ଉଠାଇ ଦେଲେ। ଏସବୁ କଥାରେ ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ନିଶା ରହୁଥିଲା। ସେ ଛୋଟବେଳୁ ବହୁତ ବୈରାଗୀ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ବାବା ଯୁକ୍ତି ବହୁତ ବତାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟୁ। ଏବେ ଦାଦାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ବାବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପତିତ ଦୁନିଆରେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ହେ ପତିତ ପାବନ, ସବୁ ସୀତାମାନଙ୍କର ରାମ। ବାବାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସତ୍ୟ, ଯିଏକି ସତ୍ୟଖଣ୍ଡର ସ୍ଥାପନା କର୍ତ୍ତା। ସେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମର ଆତ୍ମା ଏବେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହେଉଛି। ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁ ସାହସ ରଖିବା ଉଚିତ। ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ବେହଦର ବାବା ବେହଦ ରଚନାକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ପୁରା ବର୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଏଇ ତନ ମନ ଧନ ସବୁ ତୁମର, ତୁମେ ଆମର ବାବା ବି ଅଟ ତ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅଟ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ତୁମେବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା ତୁମେବ। ଦେଖ ତାଙ୍କର ମହିମା କେତେ। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସୁଖଦାୟୀ ହେବ। କଳିଯୁଗରେ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ସେଠାରେ ତ କେବଳ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ରହିଛି। ଏହି ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହା ସେଇ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଲଢ଼େଇ। ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଏବେ ଆଡପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାର ସାହସ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ସମର୍ପଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର, କୌଣସି କଥାରେ ଡରିବାର ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକକୁ ଉନ୍ନତିର ଆଧାର ଅନୁଭବ କରି ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ଭବ। ଯେଉଁମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ସେମାନେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକକୁ ଏଭଳି ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଆନ୍ତି ଯେପରି କେହି ରାସ୍ତାକୁ ସହଜରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ। ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିର ଆଧାର ପାଲଟିଯାଏ। ସବୁ ସମସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ପରିଚିତ ଥିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ କେବେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି। ମୁଖରୁ କେବେ ବି କାରଣ ଶବ୍ଦ ବାହାରି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ କାରଣକୁ ନିବାରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ, ସ୍ୱସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହି ସର୍ବ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକକୁ ପାର କରିବା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରି ସର୍ବଦା ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ।
ଯେପରି ଡାକ୍ତରୀ ରୋଗୀର ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇ ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଏଇ ଡାକ୍ତରଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ, ଏଇଠାରେ ମୋତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ହେବ। ଏମିତିରେ ଡକ୍ଟର କେତେ ବି ଭଲ ଔଷଧ ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ରୋଗୀର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବ ତେବେ ସେହି ଔଷଧର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଡାକ୍ତରୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତି ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯିବ ଯେ ଏଠାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିବ। ମାତୃଶ୍ରୀଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟ। ପରମାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନର ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆଧାରରେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯାଏ। ଭଗବାନ ଉବାଚ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ତୁମେମାନେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପରମ ଅର୍ଥକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଦେଖ, ଏହି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଦାସୀ ହୋଇ ରହୁଛି। ଏ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ମନ ଇଚ୍ଛିତ ସେବା କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମନ ଇଚ୍ଛିତ ସୁଖ ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ ଏହି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ଦେଖ, ଏହି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଜଡ଼ଚିତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ହୀରାଲୀଳାର ଗହଣା ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଥିବେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭୋକରେ ମରୁଥିବା ବେଳେ ଜଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଭଳି କାହିଁକି ହେଉଛି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ ସେଇଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ ମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ତ ସେମାନଙ୍କର ପୂଜନ ମଧ୍ୟ କେଉଁଭଳି ହେଉଛି? ତ ସେମାନେ ନିର୍ବିକାରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କମଳ ପୁଷ୍ପ ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବିକାରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ରହି ବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିକାରୀ ବୃତ୍ତିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସମସ୍ତେ ପରମାର୍ଥକୁ ଭୁଲି ବ୍ୟବହାର ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଲୌକିକ କାମଧନ୍ଦାରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଓଲଟା ରୂପରେ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ଆସି ଆମକୁ ବିକାରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ବାହାର କରି ନିର୍ବିକାରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଜୀବନ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସୁଖୀ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର, ତାପରେ ଲୌକିକ କର୍ମ ଧନ୍ଦା ଆଦି କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ପରମାର୍ଥ ଆଧାରରେ ବ୍ୟବହାର ଆପେ ଆପେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଘର ଗୃହସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲିପାରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।